अरे कोई योग मार्गनी बे वातो कोईथी सांभળી હોય તો વળી કઈ સમજાવે, પણ તમારે ખુદે નિર્ણય કરીને વિચાર કરીને આત્માને સંધાન સામે સાક્ષી રાખી અને મકમ મનથી નક્કી કરી લેવું જોઈએ કે હું તો ભક્તિ માર્ગને વરેલો છું, દાખલ થયેલો નહીં, શિબિરમાં કોઈ ફી ભરીને આવેલો નહીં, હા નો એન્ટ્રી વિધાઉટ મની એમ નહીં, એમ નહીં, હું તો એને વરેલો છું. જો આ અક્ષર ઉપર ધ્યાન દેજો, આમાં જો સેવવાની વાત આવી, હે નો વાત આવી કે સેવી લે સુંઢાળો, એને સેવવાની વાત આવી, વચનને વધાવો એને વધાવવાની વાત આવી, અને ધર્મને વરો. એમ હું તો શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ વાળી આ ભક્તિ છે એ ભક્તિ માર્ગને વરેલો છું. પછી એક ધણી ધાર્યા પછી ફાફા મારવા એ તો ખાઈ ઘરો ઘર નીલા તો પતિવ્રતા હોય નાર પદમણી, પતિવ્રતા જોને નાર પદમણી, જાણે પિયું ના ઘરની વાતો, હે જાણે પિયું ના ઘરની વાતો, વ્યભિચારીણી હાલ હિંડતી, જેની પાસે સુરતા નથી અને મનની વૃત્તિઓ દોડે છે, આ વૃત્તિઓને ભટકતી વૃત્તિ કીધી છે. વ્યભિચારીણી હાલ હિંડતી, ખાઈ ઘરો ઘર નીલા તો, ખાઈ ઘરો ઘર નીલા તો, लग्या कलेजे छेद गुरु का, वेद न जाने बातू, लग्या कलेजे छेद गुरु. नासत बोलूं तो नाथ जी लाजे, कौन नासत बोलूं मारो गुरुजी लाजे, वचन लई वड़िया वाटे, रानी तारा दे रोहित वेचाड़ा, भक्ति भलानी शीस साटे, भक्ति भलानी भक्ति भलानी शीस साटे. चलो देखो हरिचंद हाल्या बजारे भाई, हद मारो इन बेहद मारो में. देखो हरिचंद हाल्या बजारे, सत्वादी सतने काजे, राजा हता रुखी घेर वेचाणा, राजा हता ऋषि वचने वेचाणा, बाना ना बीरद काजे, पछी कुंवर रोहित ने सर पे डंसियो, वात वचाणी काशी ने घाटे, काढ़ी खड़ग ने स्त्री पर दौड़्या, मन थिल बिना मुआ माटे,
देखो हरिचंद हाल्या बजारे, हाल्या बजारे, हाल्या बजारे। पछी ध्रुजे धरणी ने कंपे कैलासा। कई छोड़ावा वाळुं तो कोई हतुं नहीं। तारामतीना खोड़ामां रोहित एना एक दीकरानुं मळदुं। रात अंधारी वरसाद चालू, हाथमां तलवार अने डाकण डाकण करता महाराजे माथाना वाळ पकड्या अने तलवार उगामी। छोड़ावा वाळुं तो कोई हतुं नहीं। वखते बेज अंधारी रात, माताजीनुं अवावरुं जूनुं पुराणुं मंदिर। हवे विचार करे छे भगवान के माताजी ने के तमे प्रगट थाओ के हूँ प्रगट थाऊं। माताजी के आपणुं काम नहीं, आपणाथी आ मामलो हचवाय एम नथी। भगवान ने के तमे कंईक प्रगट थईने जो करी हगो अमे तो प्रगट थाओ। अन भगवान प्रगट थया। प्रगट थईने हाथ पकड़ी लीधो हरिश्चंद्र नो। थोपी जाओ महाराजा, शबूर शबूर शबूर। हरिश्चंद्र के कौन? पछी तो जेने रोमे रोम में खुमारी चढ़ी थी। अयोध्यानी राजनी गादी करता जेने वचननो व्यवहार मोटो लागतो तो ई घर करता आ घर कांईक मोटुं छे एम जेने समजाणुं। ई पुरुष ने भगवान पाछो वाળી નથી શકતા। हाथ पकड़े, थोपी जाओ महाराजा। पण हरिश्चंद्र के भगवान छोड़ी दो मारो हाथ। अरे हरिश्चंद्र हूँ स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी। हरिश्चंद्र के भगवान मोड़ू थई गयुं, हवे नहीं, हवे नहीं। हवे तो मने मारा मालिक नो हुकम छे के डाकण नो नाश करी नाख। पछी डाकण गमे ते होय, हवे मारो हाथ छोड़ी दो। माताजी मंदिर नी मूर्ति माथी बोला के हवे हूँ करश्यो भगवान? क्यों हवे केम करशे? भगवान के हरिश्चंद्र दर्शन देवा नथी आव्यो, दर्शन करवा आव्यो छो। आहा, हे मृत्यु लोकना काळा माथाना महापुरुष, तारा सतनी मृणाल नी रेखा तारा चेहरा पर क्यां छुपावीश? ए जोवा आव्यो छो, तारा दर्शन करवा आव्यो छो। यथार्थ वचन शान जेने जानी पानबाई, करवो घटे नहीं बीजू। या भक्ति मार्ग से हाँ यथार्थ जेम से एम गुरु नु वचन जो समझी गया हो અને સમજ્યા પછી એને નાભીમાં સુરતા લગાડી શકતા હો તો કરો ઘટે નહીં બીજું એકા વચન વિવેકી જે નર ને નારી પાનબાઈ। જોજો બે जे नर ने नारी पानबाई, मोटा देवाधी देवो लागे जेने पाई रे। जेने पाई रे पछी ध्रुजे धरणी ने कंपे कैलासा। बधु डोलवा मंड्यो, डोलवा ज मंडे ने।
ભસ્મ કંકણ શંકર ભગવાને આપી દીધું ભસ્માસુરને, અને ઓલે ભસ્મ કંકણ પહેર્યા પછી પહેલો પ્રયોગ કે તમારી ઉપર જ કરું, અને શંકર એમ કહે છે, કથા એમ કહે છે, ભાગ્યા. વિષ્ણુ ભગવાનને ફરિયાદ કરી કે આવી ભૂલ થઈને પરિણામ કંઈક સારું લાગતું નથી, ઓલો નજીક આવી ગયો તો નહીં મજા આવે. વિષ્ણુ ભગવાન કે ઉભા રહ્યો. તરત જ ભગવાન આખા વિશ્વનો મોહ ખેંચી અને એવું સ્વરૂપ લઈને ભસ્માસુરની આગળ ઉભા રહી ગયા, અને એવો મોહિત કરી દીધો, એ રૂપમાં આંજી દીધો પ્રભુએ. ભસ્માસુર એકરાર કરી ગયો કે તમે કયો એમ કરવા તૈયાર છો. ભગવાન મોહિની રૂપમાં કહે છે કે નાચતા આવડે તો હાલ આપણે નાચીએ, અને જો આપણા મા બાપ, મારા મા બાપ રાજી થઈ જાય તો મારો તારી હારે લગ્ન વિવાહ કરી દે. ભસ્માસુર કે કોઈ દી પ્રેક્ટિસ તો નથી, પણ હવે શીખી જાઉં. વિષ્ણુ ભગવાન સ્ત્રીના રૂપમાં ભસ્માસુરને ડિસ્કો શીખવાડે છે, અને ઈ ડિસ્કો આ પ્રજા શીખી ગઈ. અને વિષ્ણુ ભગવાને તો ઓલું ભસ્મ કંકણ લઈ લેવા હાટું ડિસ્કો કર્યો હતો, અને તમે તો કઈક ગુમાવવા હાટું આ બધું કરો છો. હળવેકથી હાથ જ્યાં ભગવાને સ્ત્રીના રૂપમાં માથે મૂક્યો તો ભસ્માસુરે માથે મૂકી દીધો, અને ભસ્મ કંકણ વાળો હાથ ભસ્માસુર જલીને ખાક થઈ ગયો. ભસ્મ કંકણ લઈને શિવજીએ, અરે વિષ્ણુ ભગવાને શિવજીને આપ્યું કે હવે આવું કોઈ દી ન કરશો. શંકર ભગવાન કે બધી વાત સમજાણી, પણ લીધું કેમ ઈ કયો. વિષ્ણુ ભગવાન કે તમે ભાઈ છો ને, મારાથી કઈ બોલાય નહીં. તો કે બધી કળા તમારી હું જાણું છું, તમે બધી કળામાં પારંગત છો, પણ કેમ ભસ્માસુર પાસેથી લઈ આવ્યા ઈ કયો. વિષ્ણુ ભગવાન કે હું ખોટું બોલતો નથી, પણ મારે પ્રપંચ કરવો પડ્યો. તો કે પ્રપંચનો પ્રકાર કયો હતો એ બતાવો. વિષ્ણુ ભગવાન કે પ્રકાર કોઈ નહોતો, પણ સ્ત્રીનું ચરિત્ર હતું. તો કે કોણ? તો કે હું. તમે સ્ત્રી બન્યા હતા મારા ભસ્મ કંકણ હાટું? તો કે હા. તો કે ઈ સ્ત્રી કેવી બન્યા હતા? વિષ્ણુ ભગવાન કે ઈ સ્ત્રી હું બન્યો તો, તમે કલ્પના કરીને જોઈ લ્યો. તો કે ઈ હું નહીં, એ તો જેમ બન્યા હતા એમ જ પાછા બનો. અને નારાયણ સ્વયંભૂ જગતનું ભરણ પોષણ કરનાર, વિશ્વના અણુ અણુમાં વ્યાપીને બોલવા વાળો એ જગતનો કરતા સ્ત્રી બન્યો. સ્ત્રી પ્રભુ બન્યા, અને શિવજીએ એનો હાથ પકડી લીધો. અરે આ ત્યાં તો ધ્રુજે ધરણીને કંપે કૈલાસા, વાલમ રૂપ ધર્યું વિરાટે, નિમાધારી નિમન છોડ્યા. આ રામમઢીને દરવાજે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની આ ભક્તિ. નિમાધારી જો નિમન છોડો, નિમાધારી નિમન તોડ્યા. સન્મુખ જઈ ચરણા ચાટે, દેખો હરિચંદ હાલા બજાર, હાલા બજારે, હાલા બજારે. પાછા પગલા ન હોય પુરાના, એટલે હવે કેમ નથી જાતા રામમઢીએ? તો કે હમણાં શીરો ક્યાં બનાવે છે? નહીં તઈ હમણાં? તો કે હમણાં અમે એમ. પાછા પગલા ન હોય પુરાના, વહી નીકળા વર્ષ
दसमी वाटे कह रवि राम गुरु भाण प्रतापे जय पूजाणा धनी ने पाटे रे जय पूजाणा जय पूजाणा रे जय पूजाणा धनी ने पाटे रे मातंग ऋषि घेर पाट मांड्यो ते दी रोपियो तो महाजंग हाँ रे हाँ एना दर्शन कारण आविया सती तारा ने हरिचंद आओ भलो रे आ भावनो मेड़ो प्रथम युग में प्रहलाद सीधा करी एणे सतवचन नी वात हाँ रे हाँ प्रहलाद के मारो बाप भगवान होय तो आ हवा ने कोण हलावे आ वरसाद ने कोण वरसावे जमीन माथी दाणा ने अनेक गणा कोण बनावे प्रहलादे विचार कर्यो के कांईक फेरफार छे पछी सती श्रीबाई नी पासे प्रहलादी पहोंच्या अने ई बाई बिलाड़ी नी हारे वात करती थी के बेटा तारा बच्चा भले नहीं निभाड़ा में मूकी दीधा पण धीरज राख एने राखवा वाळो कोक छे प्रहलाद विचार्यु के आ कोक कोण आ निभाड़ा नी अंदर बचावारू ठाम मूकी दीधुं निभाड़ो जती गयो सड़कता निभाड़ा माथी बचावनार आ कोक छे कोण प्रहलाद जी आव्या दरवाजे कोनु मकान छे कणक प्रजापति के बापा ठाकर नु प्रहलादे अटाण सुधी में पहली ज वखत सांभळ्युं के ठाकर नु मकान ठाकर नु के ठाकर कोण मुझ में तुझ में खड़क थंभ में ज्या देखूं त्या मारो साईं जागो ने मारी जुनी कड़ा ना गुसाई रे हो आठा कर तो के हाँ आ बचला ने तो के ई बचावा वालो प्रहलाद के हूँ आवू नहीं ता सुधी निबाड़ो खोलशो नहीं खोलो तो तमने आ नगरी ना ठाकर नी आण छे कोण हतो नगरी नो ठाकर हिरण्यकशिपु हाँ ई गामनो ठाकर हतो करार कर्यो तो प्रहलाद राजमहल में आव्या फूलनी पथारी पर सूता पण बेचैन बनी गया घड़ी काम करवट बदले घड़ी काम करवट बदले शू काम क्या बच्चा ने सड़कता निभाड़ा माथी बचावनार कौन कौन बचाव इसे कौन बचाए निंद्रा न आवी वेली सवार में आव्या हाथ में खंपाळो लईने मंड्या निभाड़ा खोलवा पाका पात्र निकड़ा वासण बधाय पाकी गेला अग्नि थी पाकी गेला ओहो आमा बच्चा वाळू पात्र क्यांथी बचे पण निभाड़ानी वचमांथी एक पात्र एवुं निकळ्युं के जेने अग्नि न लागी अग्नि देव स्पर्शन कर्या अने ई काचा ठामने जा बार मूक्युं ता म्याव म्याव
બિલાડીના 6 બચ્ચા બહાર નીકળ્યા. તઈ પ્રહલાદ શ્રીબાઈના પગમાં પડ્યા કે બેન, માં, મને તે આ સતનો માર્ગ બતાવ્યો, આવડો વિશ્વાસ તે મને બતાવ્યો, તો આ વિશ્વાસ તને કેણે બતાવ્યો? શ્રીબાઈ કે તારા બાપને જેને બતાવ્યો ને એણે જ મને આ વિશ્વાસ બતાવ્યો છે, પણ તારા બાપે એને બાવળના કિયારામાં વાવ્યો. એ પોતે અહમના ઘરમાં જઈને બેઠો અને હું શરણાગતિમાં બેઠીશ. ફરક એટલો જ છે. ઓલો કે હું ભગવાન અને ઓલો કે ભગવાનની દયાથી જીવું છું, એને આધીન રહીને હાલું છું. ફરક એટલો છે. આ ભક્તિનો માર્ગ છે. એમાં એને આધીન, એ વચનને આધીન, એ નિયમને આધીન. પ્રહલાદ સીધા પ્રથમ યુગમાં કરી સતધર્મની વાત. રાણી રત્નાવળીએ રોપિયો ધન ધન ધર્મ નિજાર. ભાઈ ભલો રે આ ભાવનો મેળો. પણ શરત એક છે, હકે હાલો. મરી ગયા, ઈ કામ અમારું નહીં. અમને તો પહેલી લાઈનમાં જો પીરસી દેતા હો તો મંજૂર છે, બાકી હાલવાનું હકે એ બીજાને ગોતો. પાછું બીજું શરત છે, હકે હાલો એના વચન પાળો. પછી મુનિવરા, હાજી મુનિવરા. મુનિવરા કોણ? એ વચન ને પાળે. ઈ જ્યાં ત્યાં બકવાદ કરે ઈ નહીં. મારા ગુરુ આવડું કીધું, તને કેવું? તો કે અમારે ઈ તો આ રહ્યું, ઈ નહીં. હોટલમાં બેઠા હોય, ગુરુના મંત્ર ગોઠતા હોય, આમાં તો આ છે. તો કે ઈ તો ચોપડીમાં લખ્યું છે. અરે પણ ઈ ભલે ને ગામે ગામ લખ્યું હોય, તારે શું જરૂર છે? તને કઈ પેટીમાં રાખવાનું કીધું? એમાં તો કેટલાયના નામ કાનજી છે, પણ તારા ઘરવાળાનું નામ કાનજી, તારે હું કામ બોલવું જોઈએ? કાનજી તો એવા કેટલાય છે, પણ તારા ઘરવાળાનું નામ છે, તારે હું કામ બોલવું જોઈએ? એમ તને ઈ મર્યાદા વચનની આપી છે, તો એને પાડને તારે હું કામ બોલવું જોઈએ? મુનિવરા, હેજી મુનિવરા, ખરી મસ્તીમાં ખેલો. આ ભાઈ ભલો રે ભાવનો મેળો. રાજા યુધિષ્ઠિર, સહદેવ, નકુળ, અર્જુન ને વળી ભી. હા રે હા રે. શ્રી કૃષ્ણ ને રાણી રૂક્ષમણી, એને નિજિયા ધર્મ નાની. એવો ભલો રે ભાવનો મેળો. વામન થઈને મારો ધણી પધાર્યા, બડી રાજાને દ્વાર. હા રે હા.
બળી રાજાના ગુરુ હતા નહીં, ના પાડવા માંડ્યા, રેવા દે રેવા દે, કે આ તને લાગે પણ આ એવડો નથી, આ નાનકડો નથી, તો અરે આ તો વિરાટ છે, એટલે આને દેવામાં જરાય ભૂલ ખાતો નહીં, આને કઈ આપતો જ નહીં, નકર તને છેતરવા આવ્યો છે. બડી રાજા કે પણ ભલે ને છેતરવા આવ્યો છે, અને ભલે વિરાટ હોય, પણ ઉભો તો મારી સામે માગણ થઈને ઉભો છે ને, ભલે ભગવાન હોય. અને ગુરુદેવ જો ઈ યાચના કરે છે ને હું ન આપું તો હું એનાથી હલકો ગણાવું. એક તો માગવું તુચ્છમાં તુચ્છ છે, હલકામાં હલકું, તરણાથી તુચ્છ માગવું માગવું. અને નો આપવું માગે છે ને નો આપવું તો હું એના કરતા હલકો. ધ્યાન દેના, सहजे मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो रक्त बराबर. गोरख कहे वाणी, वामन रूपे मारो धनी पधार्या, बड़ी राजा ने द्वार. गुरु शुक्राचार्य एजी बोलिया, तू सर्वे वस्तु महार. एवो भलो रे भावनो आ मेळो. इंद्र ब्रह्मा शेष शंकर, नारद ने विदुर व्यास. मुख्य मुख्य नाम लीधा है, આપણે બધા તો પેટા વિભાગમાં આવીએ ને. इंद्र इंद्रियोનો અધિપતિ, इंद्र ब्रह्मांड शेष शंकर नारद विदुर व्यास. विदुर व्यास, नारद ने विदुर व्यास. हाँ रे हाँ, नव जोगेश्वर विदेही, એને નિજિયા ધર્મ નિયાસ. એવો ભલો રે ભાવનો આ મેળો. આરે ધર્મે अनेक सीध्या, असंख ने अपार. जे कोई एने शरणे गया, उतरिया भव पार. एक ज बात, जो तमारे तरता शीखवू होय तो पानी नी साथे संबंध राखवो पड़े. तरता शीखवू होय तो, कारण के हवा में नहीं तरी सको. कदाच ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ो 10 माळना मकान पर, पछी तमने याद होय के हाथ पग हलाववाथी तराय छे, पण बिल्डिंग माथेथी सीधा डाय मारजो सीधे सीधी, अने पछी हाथ पग हलावजो, पछी केवा तरो ई कहेजो. नो तराय. तरवू होय तो पाणीनी साथे संबंध बांधवो ज पड़शे. एमां भवनो सागर छे, आमांथी जो तरवू होय तो मायानी साथे संबंध राखवो ज पड़शे. तरवू होय तो.
પણ લક્ષ્ય એક રાખવો કે મારે સામે કિનારે પહોંચવું. ભલે ને માયાના પૂરમાં તણાતો જાઓ, જેમાં તમે પાણીમાં પડો એટલે પાણીનો સ્વભાવ તમને તાણતું જાય. ભલે ને તમે એ પૂરમાં તણાતા જાઓ, ભલે ને તમે માયાની અંદર હો, છતાંય લક્ષ્ય એક હોય કે મારે સામે કિનારે પહોંચવું છે. તો ધીમે 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 સાઈડ કાપતા કાપતા લક્ષ્ય ઉપર દોર લગાવતા લગાવતા, અહીંથી પડો તો ભલે ને સામે વેડ નો નીકળો, ચોકમાં નો નીકળો, અંબિકા નિકેતન પાસે તો નીકળશો ને. ભલે એટલી સાઈડ કપાઈ જાય પણ ત્યાં કાંઠો તો મળી જવાનો છે ને. અને ઓલો સીધે સીધો દરિયામાં, એનો હિસાબ જ નથી. સીધો દરિયામાં. હે, લક્ષ્ય વિનાનો માણસ, નિશાન વિનાનો માણસ, નિર્ણય વિનાનો, સીતારામ એ સીધે સીધો. લક્ષ્ય જ નથી. અહીંથી બસમાં બેહો ને તમે 2 રૂપિયા આપી દો કંડક્ટરને, પછી એને કહો કે તને ઠીક લાગે ને ઉતારી દેજે ને. હે, એમ કહો તમે કે તારું મન પડે ને ઉતારી દેજે. તમારે કહેવું જ પડે કે ભાઈ અમારે ચોકમાં ઉતરવું, કે લાલ ગેટ ઉતરવું છે, કે ડઝણ પાટીએ ઉતરવું છે. કાંઈક નિશાની તો બતાવવી જ પડશે. એમ લક્ષ્ય તમારે લેવો જ પડશે, છૂટકા વિનાની વાત. આજ નહીં તો અનેક જન્મો પછી તમારા મનને એમ હોય કે આવા માણસના ખોખા પાછા મળે, આવા કેટલાય બદલાવીને પછી નિરાયતે આપણે એમ નથી. આમાં વાસના અધૂરી રહી જાય તો બીજા ખોખામાં આટો મારવા જવો પડે. પછી આપણને અનફિટ બતાવે, ન હાલે. અનફિટ. એક રાજાને કીધું એક સાધુએ કે બધાને હું કેમ હેરાન કરીશ? તો કે હેરાન ન કરું, તમે કહી દો તો કે હું? તો કે આના પછીના હું ક્યાં અવતારમાં આવવાનો, 100 જન્મ મારો ક્યાં થવાનો? ઓલો સાધુ કે તું રિહાઈ જાય છે ને ખીજાઈ જાય છે? તો કે ન ખીજાવ. તો કે જો રિહાઈ ન જા તો આના પછીનો જન્મ તારો ભૂંડનો છે, ભૂંડ થવાનો. અને ભૂંડ જ્યાં કીધો તા તો રાજા આંટો ખીજમાં ઊભા થઈ ગયા. સાધુએ કીધું કે તને ના નહોતી પાડી કે પૂછમાં આવું, હવે ભૂંડ થાય. એટલે રાજાએ પૂછ્યું કારણ? એટલે સાધુએ કીધું કે તે તપ કરીને મેળવું છે રાજ, તપ ખૂબ કર્યું છે એટલે રાજ મેળવ્યું છે. રાજ ભોગવવાની કોઈ વિવેક દ્રષ્ટિ તું કેળવી શક્યો નહીં, સમજી શક્યો નહીં, પાડી શક્યો નહીં. એટલે રાજના વિલાસમાં ડૂબી ગયો, વાસનાના એક ચક્રમાં ફસાઈ ગયો. એટલે વાસનાનું ખોડિયું તારે માટે તૈયાર છે. ભૂંડના શરીરમાં તું જવાનો છો. એટલે રાજાને શુદ્ધિ આવી કે મહારાજ તમે તો સંત છો. જેમ મારા આગલા અવતારની કથા તમે મને કીધી કે આના પછી હું ભૂંડમાં જઈશ, તો પછી એનું નિવારણ બતાવો ને. સાધુ ચરિત સંત ભળે ફરમારથી સાધુએ કીધું કે રાજા એનું નિવારણ એટલું છે, તારા પુત્રને કહેજે તળાવને કિનારે કોઈ ભૂંડને દેખે અને એ ભૂંડને મારી નાખે, આવું એની પાસે નિયમ મુકાવજે. પછી રાજાએ પાણી મુકાયું દીકરા પાસે કે તળાવની પાળે કોઈ ભૂંડ દેખ તો મારી નાખજે. પાણી મૂક્યા પછી રાજાના શરીરમાંથી છૂટવાનું થયું ને ભૂંડનું શરીર આવ્યું. પછી તો ભૂંડ રાજા થયો ને રાજા ભૂંડ બન્યા. પછી ભૂંડની રાણીને પરણ્યો અને પછી પરિવાર એ તમારે દીકરા ને દીકરો કુંવર ને કુંવરીઓનો હિસાબ નંબરે કોઈ વાહે બધું લંગર આયલું આવે. આમથી આમ ગારો ખૂંદે ને આમથી આમ ગારો ખૂંદે. જમાવટ હોય ને એમાં આનંદ આનંદ આનંદ. આહા, કુંવર ને કુંવરીઓને જોવે ને ખુશી થાય. ઓહો મારો પરિવાર તો જો કેટલો મજાનો. એમ આપણને ઈ અટાણે ગમતું નથી, પણ ઈ બોડીમાં જો કદાચ બધા સ્ક્રૂ ફિટ કરીને આપણને પેક કરી દે તો આપણે એમાં ફિટ થઈ જાય. એ તો આપણે અટાણે આમાં સહી એટલે ઈ ગમતું નથી. આ 5 મહાભૂતના શરીરમાં જો મળની કોથળી છે, આમાં મળ પડ્યો છે, પણ ઈ તમને અત્યારે કોઈને વેડતો નથી, નુકસાન કરતો નથી. ઈ મળ અહીંયા કર્યા પછી તમે અહીંયા બેસશો નહીં. હે મૂર્ખા, આ શું કર્યું? કેમ આની અંદર છે ત્યાં સુધી સારો છે. જેમ મળ પડ્યો છે આ શરીરમાં એમ જ અમૃતનો કુંભ પડ્યો છે. પણ કી ચાવી ગુરુ ગમની છે.
પછી એક દી કુંવર શિકાર કરવા જંગલમાંથી પાછા વળી ગયેલા અને ઘર તરફ આવે છે. એમાં આ તળાવની પાળ ઉપર ભૂંડને જોયો અને ભૂંડને જોયા પછી બાપુજીનું વચન યાદ આવ્યું. ખંભેથી બંદૂક ઉતારી અને આમ બંદૂક નહોતી ત્યાં તો ઓલો રાજા ભૂંડ થયો તો બે હાથ ઊંચા કરીને ના પાડવા માંડ્યો, મારીશમાં, હે મારીશમાં, રેવા દેજે, રેવા દેજે, રેવા દેજે. એટલે કુંવરને એમ થયું કે આ વળી હું ભૂંડમાં કોઈ ભૂત તો નથી થયું ને. કુંવર નજીક આવ્યો તો ઓલો માણસની જેમ બોલે કે મારતો નહીં, મારતો નહીં. માણસની જેમ કેમ બોલે? ઓલા સાધુના વચનને વળગી રહ્યો હતો. એ વચનને હિસાબે એને શુદ્ધિ રહી ગઈ હતી. આમાં અમુક અમુક ક્રિયાઓ તમે પૂર્વના અંશમાંથી લઈને આવ્યા છો અને એ અંશની પ્રેરણા છે ને એટલે તમે અમુક શુદ્ધિથી વર્તી રહ્યા છો. નકર આ બેશુદ્ધ હવામાં તમે કોઈ દિવસ બચી ન શકો. આ હવામાન બેશુદ્ધ છે, બેશુદ્ધ. એક સેકન્ડનો ભરોસો નહીં. કઈ સેકન્ડમાં તમને કોણ મારી નાખે કંઈ પતો નહીં. આવા હવામાનમાં તમારે ને મારે આપણે સમય પસાર કરવો, જીવવું, જીવન જીવવું. જીવન જીવવું બહુ કઠિન છે, સમસ્યાઓ ઘણી છે. સમય પસાર કરવો એમ કયો તમે ને હું, આપણે સમય પસાર કરીએ. હાનની ખીચડી ખાય ને વળી સવારે ઉઠી લાવો કંઈક છે કાંઈક બિસ્કીટ હોય તો ઈ, ભાખરી હોય તો ઈ, ટાઢી રોટલી હોય તો ઈ, જીવ હોય સીતારામ લાવો છે કંઈ ગાંઠિયા, એવું ભૂસું છે જી હોય. વળી બપોર ન થાય તો છે કેમ મોડું થયું? હવે આ ભાઈ તારા હટુર્યું હવારનું ઝાપટું તો હજી પાછું ખાવું કરે છે. આ ભૂખ એનો અંત નથી. ભૂ એટલે પૃથ્વી, ખ એટલે આકાશ. એની વીચમાં આપણે બધા ઝપટ બોલાવીએ ભૂખ 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 ભૂખ. કેટલા ક્વિન્ટલ ખાઈ ગયા તોય હજી ભૂખ. કેવડી ભૂખ લઈને આવ્યા છો? હજી ભૂખ. લાવો લાવો લાવો. અરે કેટલા ગેલનના ગેલન ટાંકાના ટાંકા પાણી પી ગયા તો કે હજી તરસ લાગી છે. અરે પણ આ કેદી તારી તરસ બંધ થાય? ભૂખ. ભૂ નામ પૃથ્વી, ખ નામ આકાશ. પ્રાણી માત્ર ભૂખમાં જન્મે, ભૂખમાં મોટા થાય, ભૂખમાં વંશ વધે અને એ જ ભૂખમાં પાછા શિયારા. કુંવર નજીક આવ્યો એટલે રાજા અંદરથી બોલતો હતો. સાધુના સંગને લઈને વચનને વળગી રહ્યો હતો એટલે બોલતો હતો કે મારીશ નહીં, મને આમાં ખૂબ આનંદ છે. એટલે કુંવર વિચાર કરે કે આ બોલે છે તો મારા બાપ જેવું. કોણ? તો કે હું ઈ જ રાજા. પણ આ ભૂંડના શરીરમાં આવ્યો. પણ રાજા તો ત્યારે મને ભૂંડનું શરીર ગમતું નહોતું. હવે અટાણે મને બરોબર છે, ન મારતો ભાઈ, મારતો નહીં. કુંવરના મનને એમ થયું મારો બાપ અને આ ભૂંડ, આને જીવતો રાખવું કોઈ દી. એને તો તરત જ બંદૂક બહાર કર્યો તો એક જ ગોળીમાં ભૂંડ સીતારામ થઈ ગયો. પણ સીતારામ તો થયો, એની સુરતા એના પોતાના દીકરા કુંવરમાં રહી ગઈ. મારતો નહીં. કુંવરના સ્વરૂપમાં સુરતા રહી ગઈ અને એ કુંવરને ઘેર પાછો દીકરો થઈને આવ્યો. સાધુના સંગમાં એક જ વાસનાનું શરીર ભોગવું, ત્યાં પાછો છૂટી ગયો. વળી પાછો રાજા થયો. પણ હવે ગતિ વાળો થયો. પેલા ગતિ નહોતી, હવે ગતિ આવી. સંગ થયો ને. આ નિયમ ધર્મ નો મહિમા મોટો, જીભે કયો નહીં જાય. હા કોઈ હાલેડા નથી. તમને એમ કહું ઘડીએ હા એમ નથી. પણ આ સંતો કે સાચું છે, સાચું છે. નિજ્યા ધર્મ નો મહિમા મોટો, જીભે કયો નહીં જાય. સંતને ચરણે
તુલસી ગાય એવો ભલો રે ભાવનો આ મેળો હકે હાલો કોઈ વચન પાડો મુનિવરા રે મુનિવરા હે મુનિવરા તમે ખરી વૃત્તિમાં ખેલો એવો ભલો રે આ ભાવનો મેળો તારે ભરોસે તારું કામ કરું છું. આ ભક્તિ માર્ગમાં જીવવાની કળા, આ જે બોલું છું એ તમે બરાબર વણી લેજો કે આમ જ આપણે જીવવાનું છે. તારે ભરોસે એક તારે ભરોસે. અને જો તમને વિશ્વાસ દ્રઢ ન થતો હોય તો એના પ્રમાણ તમે જુઓ. આ જ્યોત અને જ્યોતિ, શિવ અને શક્તિ, આદિ અનાદિના આ ધરતીનો પિંડ થાપ્યું એની પૂર્વેના આ જ્યોત અને જ્યોતિ સ્વરૂપ, જેથી મૂર્તિની પૂજા નહોતી તેદીના આ પ્રગટ ભગવાન છે પ્રકાશના સ્વરૂપે. જ્યોત અને જ્યોત સ્વરૂપ. શક્તિનું રૂપ માતાનું છે, શિવનું રૂપ પિતાનું છે. અને ઈના ઈ શિવ શક્તિ, પછી પતિ પત્ની, પછી મમ્મી પપ્પા, એ જે તમારે ગણવા હોય ઈના ઈ છે બધા. શિવ ને શક્તિ જ્યોતિ સ્વરૂપનો મહિમા તમે એની પાસે જઈને જ્યોતના અંજવાળાની પાસે એ જ્યોતમાં જોઈને એટલી એક વખત માફી તો માગો કે હે જ્યોતિ સ્વરૂપ ભગવાન, જાણે અજાણે ભૂલથી મારા કોઈ વિકર્મ થયા હોય, કોઈ અપરાધો થયા હોય તો હું એકરાર કરું છું, એની ક્ષમા આપો. જ્યોતને અંજવાળે જઈને માફી માગી લીધા પછી ઈ જ્યોત તમે કોઈ દિવસ ઘરે કરો, રાત્રિના 12 વાગ્યા પછી એ જ્યોત ઘરમાં એકાંતમાં ખૂણામાં જ્યોત કરી આસન વાળી અને એ જ્યોતને તમે કહો કે પ્રભુ આટલા સંકટમાં આવ્યો છું, તારો છું, તારે આશરે છું, તને ન કહું તો કોને કહું. અને પછી જે મંત્ર તમને સમજાયો છે એ મંત્રની વાચા કરો. એવા પ્રમાણ છે જ્યોતમાં, એવા પ્રમાણ છે જ્યોતમાં અને ગતમાં ભેળા મળીને પોકાર કરો. એવા ધૂપ ને રે ધુવાળે વેલા આવજો, બાવા આરતી ટાળે વેલરા આવજો. આવજો આવજો યજમલ ના કુંવર રે રણુજાના રાજા, આરતી ટાળે વેલરા આવજો, ધૂપને ધુવાળે વેલા આવજો. એવા આરતી એવા ધૂપને ધુવાળે. આ વાત તમને અનેક વખત કરી છે, અનેક વખત આ વાત સાંભળી છે અને આ વાત અનેક વખત આપણે બોલ્યા પણ છે. પણ હવે એ વાતને જો અમલમાં મૂકવી હોય અને એ વાતનો
અનુભવ કરવો હોય તો આ ભક્તિ માર્ગ છે. ભક્તિ માર્ગ હું એટલા માટે